Student, in this video we will see some more examples of transportation problem, and also we will check the optimality of the solution in this video. Let us see the examples of transportation problem. Solve the following transportation problem using, we have not given any method. Therefore, we will solve the example using any of the three methods, northwest, least cost or VAM method. Let us see. We have given that these are the origin and these are the three destinations are there. First, we calculate the transportation problem is balanced or not. If you see here, the summation of AI is 800 plus 500, which is 1300, and summation of BJ is 300 plus 300 plus 400, which is 1000. Therefore, you can say that our TP is unbalanced. आतापर्यंत जेवढेही एक्झाम्पल बघितले ते सर्व ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम हे बॅलन्स असलेले आपण बघितले. आता हा टीपी काय तर अनबॅलन्स आहे. कारण का तर समेशन AI आणि समेशन BJ ही इक्वल नाहीये. दोघं इक्वल असले तर आपण ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेमला बॅलन्स म्हणतो. देन वी कॅन see here our demand is less than supply. Demand is 1000 and supply is 1300. Therefore, our supply is greater than demand. And what is actual difference between them is 1300 minus 1000 is 300. Therefore, which one is less? Demand is less. Therefore, we need the dummy market or dummy destination. आपल्याला जे कमी असेल, आता सप्लाय कमी राहिला असता तर मी एक ओरिजिन तयार केला असता, पण या ठिकाणी डिमांड कमी असल्यामुळे मी एक डमी डेस्टिनेशन किंवा डमी मार्केट या ठिकाणी मी तयार करेल की ज्याला ही रिक्वायरमेंट असेल. मग आता या ठिकाणी आपण ते करूया की किती कमी पडताय, म्हणजेच किती 1300 वजा 1000 म्हणजे किती 300 डिमांड असलेलं मार्केट आपल्याला लागणार आहे. देअरफॉर वी नीड डमी डेस्टिनेशन. we say that destination is D4. And what is the cost of that vector? We have already seen in the theory that we must take the per unit transportation cost is 0. Therefore, take here the transportation cost is 0. And what is the value of this destination is total destination value is 300 and summation is 1300. Now this transportation problem is balance. Now this transportation problem is balance. Now let us solve using any one of the method. We solve this example using the our popular method, which is northwest, which is easier method. Popular in which sense? It is easier than to least cost and VAM method. Therefore, proceed here. Our first northwest corner is 30. Give here 300. Therefore, 800 minus 300 is 500. What satisfy? Column demand is satisfied. Therefore, column is cancel here. Next northwest sale is 20. Give here 300 again. Therefore, 500 minus 300 is remaining supply is 200. Again column is satisfied. Therefore, cancel the column or cut the column. Next northwest corner is this one. You may give here the supply is 200 and demand is of 400. We can give here only 200 and 200 demand is remaining. Therefore, we cancel here row. 3 plus 2 means 6 plus 2 800. Now our next next northwest corner is 25. You can give here 200 because demand is of 200 and supply is 500. You can give only 200. 500 minus 200 is 300.
and obviously 300 and 300 is match, and this is your allocations. Means allocations are x11 equal to 300, x12 equal to 300, x13 equal to 200. Again x21, 22, 23 is 200, x24 is 300. How many allocations are there? 1, 2, 3, 4, 5 allocations are there. 1, 2, 3, 4 and 5. 4 allocations are there, and m plus n minus 1. m plus n minus 1 किती आहे? 2 रो 4 कॉलम वजा 1. 4 अधिक 2 वजा 1 म्हणजे किती झाले ते? 6 वजा 1 बरोबर 5. आणि अलोकेशन्स पण किती आपले? 1, 2, 3, 4 आणि 5. म्हणजे हे दोघं काय झाले तर इक्वल झाले. इक्वल जर असेल तर आपलं सोल्युशन काय असतं? बेसिक फिजिबल सोल्युशन. आपण शॉर्टकटमध्ये लिहितोय. आपण डेफिनेशन ऑलरेडी ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेमची सुरुवात केली त्यावेळी स्टार्टिंगला याची डेफिनेशन बघितलेली आहे. हे सोल्युशन काय झालं आता तुमचं? बेसिक फिजिबल सोल्युशन. आणि या पद्धतीने आपण त्याला सॉल्व करून आपला नेहमीचा फॉर्म्युला डबल समेशन CIJ XIJ घेऊन त्याची कॉस्ट आपण कॅल्क्युलेट करतो. म्हणजे किती? 30 इंटू 300 म्हणजे किती झाला तो? 900. परत 20 गुणेला 300 म्हणजे 600 अधिक 100 गुणेला 200 किती झाला तो? 2000. 9000, 6000 अधिक 2000. त्यानंतर पुढे जातोय आपण. 25 शून्य इथे शून्य होईल एक, आणि हे झाले 200 होते ना. 25 दुनी 50, 5000 म्हणजे 9 आणि 6 15, 15 आणि 2 17 आणि 5 22,000. ही झाली तुमची ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट. बघा, ही झाली आपली 22,000 ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट. म्हणजे आपण ह्या एक्झाम्पलमध्ये काय वेगळं होतं तर दिलेला ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम हा बॅलन्स नव्हता म्हणून आपण त्याला बॅलन्स केला. तुमचं या ठिकाणी डिमांड कमी पडत होती म्हणून डमी डेस्टिनेशन तुम्ही ऍड केलं, त्याची कॉस्ट 0 घेतली. जर तुमचा सप्लाय कमी राहिला असता तर तुम्ही डमी सोर्स ऍड करायचा असतो आणि त्याची कॉस्ट पण पुन्हा 0 घ्यायची. आणि टोटल कॉस्ट किती घ्यायची? तिथला टोटल सप्लाय किती घ्यायचा? जसा इथं टोटल डिमांड आपण किती घेतलं? 1300 वजा 1000. तसं तिथेही आपल्याला जो काय डिफरन्स असेल ऍक्च्युअल डिफरन्स तो त्याचा टोटल सप्लाय घ्यायचा असतो. तर या पद्धतीने म्हणजे अनबॅलन्स ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह केला. आता बघा, सर्वात महत्वाचं आपण या ठिकाणी हे एक्झाम्पल आहे की यामध्ये तुम्हाला दुसरं व्हेरिएशन बघायला मिळणार आहे. आपण पाहिलेलं आहे की व्हेरिएशन कसं रिमूव्ह करायचं. तर व्हेरिएशन आपण बघणार आहोत. या ठिकाणी कोणतं व्हेरिएशन आहे तर ऑब्झर्व करा. सॉल्व द फॉलोइंग ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम हुज प्रॉफिट मॅट्रिक्स इज अवेलेबल ॲट ईच प्लॅन्ट अँड रिक्वायरमेंट ॲट ईच वेअर हाऊस आर बिलो. हे आपल्याला दिलेलं आहे की त्यांच्या प्लॅनच्या रिक्वायरमेंट आणि वेअर हाऊसचे अवेलेबल वेअर हाऊसच्या या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे प्लॅनची अवेलेबिलिटी, माल अवेलेबल असलेला आणि वेअर हाऊसची रिक्वायरमेंट असलेली. तर ते बघूया आपण. सगळ्यात पहिले आपण काय चेक करतो की दिलेला ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम हा बॅलन्स आहे का. म्हणून मी या ठिकाणी काय करते, त्या प्रॉब्लेमला बॅलन्स आहे का ते चेक करते. 50 आणि 40 90 आणि 60 150, 40 आणि 30 70 आणि 30 100 आणि 50 150. हे 150 झाले म्हणून हा ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम काय आहे तर बॅलन्स आहे. म्हणून आपण पुढच्या प्रोसिजरला फॉलो करणार.
आपली पुढची प्रोसिजर काय आहे तर बघूया. प्रोसिजर काय आहे, दिलेला प्रॉब्लेम बघा, हा या ठिकाणी व्हेरिएशन काय आहे तर याच्यामध्ये कोणता शब्द आलेला आहे, हुज प्रॉफिट मॅट्रिक्स इज. प्रॉफिट हा शब्द दिलाय म्हणजे याच्यामध्ये हा जो ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम आहे हा मॅक्सिमायझेशनचा आहे. आणि ऑलरेडी आपण बघितलेलं आहे की कोणताही ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम हा मिनिमायझेशन कॉस्टसाठी सॉल्व्ह करायचा असतो. आणि हे या ठिकाणी व्हेरिएशन आहे. मग आता हे व्हेरिएशन कसं रिमूव्ह करायचं तर या पूर्ण टेबलमध्ये डिमांड आणि सप्लाय सोडून जी हायेस्ट कॉस्ट आहे ती ऑब्झर्व करायची. ती कोणती आहे या ठिकाणी बघा बरं तुम्ही, हायेस्ट कॉस्ट कोणती आहे या ठिकाणी तर ती आहे 8. किती ती 8. आता ही हायेस्ट कॉस्ट 8 असल्यामुळे मी काय करणार आहे, तिच्यातून सर्व एलिमेंट मी वजा करणार आहे. कारण आपली मेथड काय आहे, मॅक्सिमायझेशन ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेमला मिनिमायझेशन मध्ये कन्वर्ट कसं करतो आपण, जी हायेस्ट कॉस्ट आहे तिच्यातून सर्व व्हॅल्यूज आपण वजा करतो. म्हणजे कसं 8तून 5 गेले 3 येईल इथं, 8तून 4 गेले 4, 8तून 6 गेले 2, 8 minus 4 is 4, 8 minus 5 is 3, 8 minus 5 is 3, here 8 minus 8 is 0, 8 minus 6 is 2, and in this way our converted transportation problem is look like this. This is our transportation problem. Now we will solve this example using least cost method. What is our procedure in least cost is that we consider the least cost cell in the given matrix. The least cost cell in the given matrix is of 0. मग लिस्ट कॉस्ट सेल शून्याचा आहे म्हणून मी इथं किती देऊ शकते, आवर डिमांड इज 30 अँड अवेलेबल सोर्सेस 40, बट वी कॉन्ट सॅटिस्फाय द सोर्स रिस्ट्रिक्शन, देअरफॉर वी विल गिव्ह हिअर 30. आणि या ठिकाणी किती शिल्लक राहिले मग 40 वजा 30 10. काय सॅटिस्फाय झालं तुमचं तर कॉलम, म्हणून मी कॉलमला कट करेल. नंतरचा लिस्ट कॉस्ट सेल तुमचा राहिलेला आहे याच्यामध्ये कितीचा आहे बघा, तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर हा पण 2चा आहे आणि हा पण 2चा आहे. हा लिस्ट कॉस्ट सेल जर तुम्ही सिलेक्ट केला तर तुम्ही किती देऊ शकतात, 40 आणि 60 मधले 40. आणि हा जर सिलेक्ट केला तर तुम्ही किती देऊ शकतात 10. म्हणून मी अगोदर पण सांगितलंय तुम्हाला की जिथं जास्तीत जास्त अलोकेशन आपण करू शकू तो सिलेक्ट करायचा. कारण काय, आपल्याकडे जो माल आहे तो आपण जास्तीत जास्त देण्याचा प्रयत्न करू. म्हणून या ठिकाणी मी सिलेक्ट केला या 2ला सिलेक्ट केल्यामुळे या ठिकाणी मी किती देऊ शकते तर 40 दिले. म्हणून या ठिकाणी 60 वजा 40 20 शिल्लक राहिले. पुन्हा काय सॅटिस्फाय झालं तुमचं, डिमांड सॅटिस्फाय झाली म्हणून तुम्ही कॉलमला कट कराल. आता हा कॉलम गेला, हा कॉलम केला, राहिलेल्या याच्यामध्ये आपली प्रोसिजर काय आहे लिस्ट कॉस्ट सेलची, की आपण सर्वात अगोदर लिस्ट कॉस्ट सेल बघतो. तर लिस्ट कॉस्ट सेल कितीचा आहे इथं पूर्ण मॅट्रिक्स मध्ये, इन द गिवन मॅट्रिक्स द लिस्ट कॉस्ट सेल इज 0. therefore we proceed here demand is 30 and supply is 40, therefore we can give only 30 because we will satisfy the demand restriction, and 40 minus 30 is 10, therefore cancel the column. Again our list cost cell is 1. In the remaining matrix list cost cell is 1. Here we can give here 30 or 50. Demand is 30, supply is 50. We can give only 30. Demand is satisfied. Therefore 50 minus 30 is 20, and cancel this column also. Next, in the remaining column the list cost cell is of 2. But here we can give only 40 and here we can give 10. We will select the 2 having where we can give the maximum possible allocation. Here we can give 10, but here we can give 40. Therefore we select these 2 and we will give 40. Demand is 40 and supply is 60. Therefore 60 minus 40 is 20. Again cancel this column. Next one, only one column is remaining and list cost cell in this direction is 2. In demand is 50 but supply is 10. Therefore we can give only 10 here, and 50 minus 10 is 40. It is equal to 40.
and row restriction is satisfied, therefore we cancel here the row. Again, in remaining element 3 and 4, list element is 3, therefore we can give here 20 and 40, we can give only 20, therefore 20 is remaining, and for again this row is cancelled and only one is remaining, list cost cell is 4, 20 20 will be match. And in this way the procedure is complete. लिस्ट कॉस्ट मेथड ही या पद्धतीने आपण यूज करत असतो. नेक्स्ट प्रोसिजर इज दॅट चेक वेदर नंबर ऑफ अलोकेशन्स अँड m plus n minus 1 are equal or not. Here number of rows are 3, number of columns are 4, therefore m plus n minus 1 is 6, but number of allocations are 1 2 3 4 5 6, they are also 6, therefore we can conclude here both are equal. m plus n minus 1 equal to number of allocations. Therefore, we can conclude the solution is basic feasible solution, and therefore the transportation cost is 3 into 20 is 60, 1 into 30 is 30, 0 into 30 is 0, 2 into 10 is 20, 4 into 20 is 80, and 2 into 40 is again 80, and total cost is rupees 270. This is our transportation cost. Now we have to check here the solution is optimal or not. Please read the method carefully and follow the number of steps involving while the transportation problem is converting into optimal solution. Means we will check here our cost 270 is least minimum or not. How? See the method. I would like to explain again the UV method or modified method for optimality test. Let us see the steps involving in the UV method or modified method. Step 1. Before applying the modified method, the name of the occupied cell should be, number of occupied cell should be m plus n minus 1 and allocations are in an independent position. I would like to highlight these two things. Number of allocations should be m plus n minus 1 and the allocations are in an independent position. If this condition is not satisfied, we can't proceed for the optimality solution. Therefore, this is compulsory step here. Step 1 is number of allocations are exactly m plus n minus 1 and allocations are in an independent position. Next one, find the ui and vj using the formula Cij equal to ui plus vj. Please apply this formula for only, I would again like to highlight this line, occupied cell. We have to use this formula for only occupied cell. Next step number 3 is calculate d bar using the formula Cij equal to ui plus vj. As usual, we are solving any mathematical expression, we use the BODMAS technique, means we have to solve the bracket first. This technique is also work here, means you have to use first ui plus vj, you calculate ui plus vj and then subtract Cij minus this quantity. If for non-occupied cell also, again you have to calculate whole d bar, non-occupied cell as well as occupied cell also. Why this non-occupied cell? I have not written occupied cell because in the occupied cell the quantity is obviously 0. Therefore, non-occupied cell quantity may be positive or negative. If your d bar, this is actually d bar is the matrix. If d bar containing all element greater than or equal to 0, then your solution is optimal. Otherwise, go to the next step. Sometimes the step is stop here. The solution is optimal up to this step. If not, we have to go further.
Step number 4 is locate the identified cell. How to identify our cell for locating? Identified cell is a cell having minimum negative D bar. Please remember this. You have to check which one is identified cell, the quantity in D bar having negative minimum. Next, step number 5 is, what is step number 5? Draw a loop containing only horizontal and vertical line. Actually, we have already seen what do we mean by loop and what do we mean by allocation position. Therefore, we can draw here the loop for using only vertical and horizontal line, and our loop is starting from the identified cell, means the negative minimum D bar quantity, and each corner must contain the occupied cell. म्हणजे याचा अर्थ काय की जेव्हा तुम्ही लूप ड्रॉ करायला सुरुवात करतात ना, तर लूप कुठून ड्रॉ करायचा आहे तुम्हाला? मिनिमम निगेटिव्ह डी बार जो तुम्ही कॅल्क्युलेट करणार त्याच्यातला निगेटिव्ह मिनिमम बघायचा तिथून. पण तो लूप ड्रॉ करताना कोणत्या लाईन यूज करायच्या? फक्त व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल. समजा मी व्हर्टिकल किंवा हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करायला सुरुवात केली, मग आता ती लाईन सुरुवात केल्यानंतर ती स्टॉप कुठं करायची? तर ती कुठपर्यंत आणायची? जिथं सेलला अलोकेशन झालेलं असेल. म्हणून या ठिकाणी बघा काय म्हटलेलं आहे, ऑक्युपाईड सेल पर्यंत तिला आणायची. स्टेप नंबर 6, मार्क द आयडेंटिफाईड सेल ॲज अ पॉझिटिव्ह and each occupied cell at the corner of the rule is negative, positive and so on. म्हणजे याचा अर्थ काय? जिथून तुम्ही आयडेंटिफाईड सेलला लूप स्टार्ट केलं त्याला पॉझिटिव्ह साईन द्या, त्याच्या कॉर्नरला निगेटिव्ह द्या, पुन्हा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, या पद्धतीने त्याला कंटिन्यू करा. पुन्हा इथं तुमची प्रोसिजर थांबत नाही. पुन्हा स्टेप नंबर 7 काय आहे? मार्क द न्यू अलोकेशन इन आयडेंटिफाईड सेल. म्हणजे काय करायचं? आता नवीन अलोकेशन आयडेंटिफाईड करायचं. कसं आयडेंटिफाय करायचं? बाय एंटरिंग द स्मॉलेस्ट अलोकेशन ऑन द लूप दॅट हॅज बीन असाइन पॉझिटिव्ह साइन, ॲड इफ पॉझिटिव्ह अँड सबट्रॅक्ट इफ निगेटिव्ह साइन. दिस इज द सेंटेन्स इज निगेटिव्ह. इथं काय पाहिजे? या ठिकाणी हा शब्द काय पाहिजे? हे वर्ड निगेटिव्ह. म्हणजे काय करत जायचं? जिथं प्लस साईन आहे लूप वरती तिथं ती क्वांटिटी ऍड करायची आणि जिथं मायनस साईन आहे तिथं तिला सबट्रॅक्ट करायची. दिस न्यू अलोकेशन फ्रॉम द सेल ॲट द कॉर्नर ऑफ द लूप. दिस इज अवर न्यू अलोकेशन. अगेन चेक वेदर. स्टेप नंबर 8 इज व्हॉट? चेक वेदर the step number 8. Actually there is also step number 8. Check D bar means check. You have already learned this method in the first lecture of transportation problem. I just try to remember this method. D bar, check D bar is greater than or equal to 0. If not, repeat these steps till the D bar is greater than or equal to 0. This is our UV method or modified method. Let us see our solution is optimal or not. We check for the optimality test here. Our allocations is, see, allocations आपण जे पूर्वी बघितलेले या टेबलमध्ये जे आपले झालेले आहे ते सर्व अलोकेशन्स मी या ठिकाणी फक्त बीजे म्हणजे सप्लाय आणि डिमांड सोडून सगळं लिहायचं. या ठिकाणी व्हीजे लिहायचे, या ठिकाणी यूआय लिहायचे. काय करणार आहे मी? बघा मी तुम्हाला कॅल्क्युलेट करून दाखवते. पुन्हा तुमचा नवीन आपण ऍड करूया. 3 4 3 1. त्यानंतर पुढचा आहे 4 0 2 3. 4 0
2 3. नेक्स्ट रो तुमचा आहे 2 3 4 3. 2 3 4 3. 2 3 4 3. आता या ठिकाणी तुम्ही नुसतं एवढंच नाही बघायचं आहे, तर काय करायचं आहे तुम्हाला, यू आय आणि व्ही जे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी अलोकेशन पण लागेल. म्हणून आपण पुन्हा एकदा त्या स्लाईडला जाऊ. अलोकेशन काय आहे, 3ला 20, 1ला 30, 20 30. पहिल्या ह्याच्यामध्ये 20 30. त्यानंतर दुसऱ्या रोला 0ला 30 आणि 2ला 10, 30 10. 30 10. नंतर तिसऱ्या रो मध्ये 30 10 नंतर पहिल्याला 40 आणि तिसऱ्याला 20, 40 20. 40 आणि 20. हे तुम्हाला पुन्हा लिहायचं, फक्त सप्लाय आणि डिमांड सोडून. इकडं कॅल्क्युलेट काय करायचं, यू आय, आणि इकडं काय कॅल्क्युलेट करायचं, व्ही जे. आणि तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे, मी कोणता फॉर्म्युला यूज करायचा, सी आय जे इक्वल टू यू आय प्लस व्ही जे. पण त्याच्यासाठी महत्वाचं कोणती हे लक्षात ठेवायची, ऑक्युपाईड सेललाच हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. मग सुरुवात कशी करायची, तर बघा, सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला सांगते, स्टेप नंबर 1 is very important while you are checking for the optimality. You must check whether our allocations are exactly m plus n minus 1. It is exactly m plus n minus 1, 2 2 4 2 6, 3 आणि 4 7 वजा 1 6. and allocations are in a independent position. म्हणजे अलोकेशन्स काय असले पाहिजे, इंडिपेंडंट पोझिशनला आहे, म्हणजे नो लूप कॅन बी फॉर्म. लूप फॉर्म होतोय का बघा तुम्ही, व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल लाईनने कधीही फिगर क्लोज होताना तुम्हाला दिसत नाही आहे. व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल लाईन जर तुम्ही ड्रॉ केली, लूप कशाला म्हणताय तुम्ही, 4 किंवा 4पेक्षा जास्त अलोकेशन. बघा इकडं आले तर इथे येण्यासाठी तुम्हाला आहे का, तुम्हाला तिरपी लाईन ड्रॉ करायची नाहीये. समजा तुम्ही असं सुरू केलं तर इथं आले, पण इथून इथे जायला लूप आहे, पण इथून ही लाईन अशी नेणार का, नाही, अशी जावी लागेल. म्हणून हे अलोकेशन्स काय आहे, तर इंडिपेंडंट पोझिशनला आहे. म्हणजे आपण स्टेप नंबर 1 फॉलो केलेली आहे. स्टेप नंबर 1 काय आहे, नंबर ऑफ अलोकेशन्स आर एक्झॅक्टली m plus n minus 1 अँड अलोकेशन्स आर इन अ इंडिपेंडंट पोझिशन. या दोघी कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्यामुळेच आपण ऑप्टिमॅलिटी टेस्ट करू शकतोय. मग आता मी यू आय आणि व्ही जे कॅल्क्युलेट करते, फॉर्म्युला युझिंग द फॉर्म्युला सी आय जे इक्वल टू यू आय प्लस व्ही जे फॉर द ऑक्युपाईड सेल. मग कसं करायचं बघा, सुरुवात, ज्या रोला किंवा ज्या कॉलमला जास्तीत जास्त अलोकेशन आहे त्याच्या खाली किंवा त्याच्या राईटला 0 घ्या. इथं जर तुम्ही हा कॉलम बघितला तर इथं काय आहे, 3 अलोकेशन झालेले आहे, म्हणून मी इथं सुरुवातीला 0 घेते. आता या डायरेक्शनने यू आय आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. बघा, सी आय जे इक्वल टू यू आय प्लस व्ही जे. आता सी आय जे काय आहे तुमचा 4, सी आय जे काय आहे 4, आणि तुमचा म्हणजे ही साईड आहे 4 आणि व्ही जे घेतला तुम्ही 0, तर यू आय काय राहील, 4 - 0 इज 4. म्हणजे थोडक्यात काय, तर याची आणि याची बेरीज 0+4 ती ही नंबर यायला पाहिजे. पुन्हा 0+2 2, 0+3 काय येणार, ही व्हॅल्यू तुमची 3. सगळे 3 यू आय कॅल्क्युलेट झाले. आता आपण व्हीजे याचाच उपयोग करून व्हीजे करा. या डायरेक्शनने बघा, आता या डायरेक्शनने अलोकेशन कुठे आहे, इथे. मग यू आय माहिती आहे, सी आय जे माहिती आहे, मग यू आय व्हीजे कसा काढणार तुम्ही, 4 - 2 म्हणजे ह्या दोघांची बेरीज, 4ची आणि -2ची बेरीज किती येईल, 2. ती बरोबर मॅच झाली. त्याच पद्धतीने ह्या 2चा उपयोग करायचा आणि इथला कॅल्क्युलेट करायचा, 2 आणि -2, 2 + -2 काय होईल, ती 0. आता राहिला फक्त इथला, तो याचा उपयोग करून काढते मी, किती होईल, 3 - 2, 3 आणि -2 यांची बेरीज किती होईल, 1. म्हणजे याचा अर्थ काय, ऑक्युपाईड सेलचा यूज करून आपण सगळे
काय काढले, यू आय आणि व्ही जे. एकदा का तुम्ही यू आय आणि व्ही जे काढले की काय कॅल्क्युलेट करायचं, डी बार. डी बारचा फॉर्म्युला काय आहे, सी आय जे मायनस यू आय प्लस व्ही जे. याला अनऑक्युपाईड सेलला कॅल्क्युलेट करताय तुम्ही, कारण ऑक्युपाईड सेलला झिरोच होतो. तो तुम्ही याच्यासाठी ऑक्युपाईड सेलचा फॉर्म्युला वापरा किंवा नका वापरू, तो ऑब्विसली झिरो असेल. बघा, यू आय आणि व्ही जे यांची बेरीज किती होते, 3 वजा 2 म्हणजे 1, आणि तो 3तून वजा केला, 3तून 1 गेला. 3 काय सांगते मी, बघा सी आय जे काय पहिल्या क्वांटिटीचा 3 मायनस यू आय किती आहे 3 आणि व्ही जे किती आहे वजा 2, म्हणजे 3 मायनस 3 मायनस 2 इज 1, म्हणजे किती होईल तो 3 मायनस 1 इज 2. या पद्धतीने सगळे कॅल्क्युलेट करायचे. नेक्स्ट क्वांटिटी बघा, यू आय किती, सी आय जे किती आहे 4, यू आय किती आहे 3, व्ही जे किती आहे -2, म्हणजे किती झाले तो 4 वजा 1, म्हणजे किती झाला पुन्हा 3, म्हणजे ही क्वांटिटी किती आली 3. नंतर अलोकेशन आहे, तुम्ही नाही केलं तरी ते उत्तर झिरोच येणार आहे. बघा 0 आणि 3 3, 3तून 3 गेले 0, 0 3 वजा 2 म्हणजे 3 आणि वजा 2 यांची बेरीज 1, किती होती ती 1. सी आय जे किती आहे 1 आणि यू आय आहे 3 आणि व्ही जे वजा 2, 3 वजा 2 1, म्हणजे 1 मायनस 1 किती आला तो 0. अलोकेशनच्या ठिकाणी ऑब्विसली काय येणार आहे तुमचा 0. पुढची क्वांटिटी 2 वजा 2 अधिक 2 0, 4तून 0 गेले 4. त्यानंतर अलोकेशन आहे 0, अलोकेशन आहे 0, 2 वजा 2 0 आणि 3तून गेले ते अलोकेशन आहे 0, 4 वजा 2 2, 3तून 2 गेला 1. त्याच्यानंतर अलोकेशन आहे 4 वजा 2 2, 3 वजा 2 1. आता बघा सगळे डी बार तुमचे काय झाले, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. जर सर्व डी बारचे क्वांटिटीज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 झाला, ऑल डी बार greater than or equal to 0, therefore you can conclude that the solution is ऑप्टिमल. म्हणजे आपण जे सोल्युशन काढली आहे, म्हणजे आपण जे आपण जी ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट काढलेली ते काय तर ऑप्टिमल आहे. या पद्धतीने ऑप्टिमॅलिटी मी चेक केली. म्हणजे इथं प्रोसिजरच्या फक्त आणि फक्त आपण काय फॉलो केल्या तर 3 स्टेप पर्यंत आपल्याला उत्तर मिळून गेलं. आपल्याला 4थ्या स्टेपला जावं लागलं नाही या एक्झाम्पलमध्ये. पुढे असे काही एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत की आपल्याला डी बार हा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 मिळत नाही पहिल्याच याच्यामध्ये, म्हणजे आपल्याला पुढच्या स्टेपला फॉलो करावं लागतं. तर मग आपण ते नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. या पद्धतीने हे लक्षात ठेवा, टेस्ट फॉर ऑप्टिमॅलिटी इज मस्ट व्हेन यू आस्क सॉल्व द फॉलोइंग ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम फॉर ऑप्टिमम कॉस्ट. म्हणजे जर तुम्हाला असं विचारलं असेल की खालील ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेमची ऑप्टिमम व्हॅल्यू काढा किंवा ऑप्टिमल कॉस्ट काढा, त्या वेळेस तुम्हाला ही ऑप्टिमॅलिटी ह्या UV मेथडने किंवा मॉडिफाईड मेथडने करणं गरजेचं असेल. प्रश्न त्यामुळे नीट वाचायचा. बघा डी बार हा काय आला, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. आणि सर्वात महत्वाचं अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवा की प्रत्येकाचे UI आणि VJ हे सारखे येणार नाही, ते वेगवेगळे येऊ शकतात. तर या पद्धतीने आपण ऑप्टिमॅलिटी चेक केले. तुम्हाला या लेक्चरला सुद्धा घेतलेल्या एक्झाम्पल्स मध्ये काही अडचण असेल तर नक्कीच तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. थँक्यू. माझा कॉन्टॅक्ट नंबर तर आहेच.